تقریر چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن کو سنبھالوں گا. بھئی اگر ماشاءاللہ قرآن مقدس اوپر سے گرنے لگے میں تقریر چھوڑ دوں گا, پھر میری تقریر حرام ہو جائے گی کہ میں کوئی کتاب کروں, میں کوئی تقریر کروں. کہ اگر بلندی سے قرآن گرنے لگے تو پہلے مجھ پر واجب یہ ہے کہ میں پہلے جا کر قرآن کو سنبھالوں. اس لیے اگر حسین زمین پہ گرنے لگے ہیں, اگر وہ کوئی عام بچہ ہوتا, نبی کبھی منبر چھوڑ کر, قرآن چھوڑ کر, اسلام کی تبلیغات چھوڑ کر کبھی حسین کو نہ بچاتے. جب دیکھا کہ آج ناطق قرآن کا ایک پارا زمین پہ آ رہا ہے, دیکھیں دوستو حسین کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ حسین کربلا میں آئے, حسین کربلا میں آئے, حسین نے بیعت نہیں کی, حسین نے بیعت نہیں کی. تو یہ تو نبی اعلان فرما گئے تھے کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. دنیا کہتی ہے کہ ماشاءاللہ رسول کو غیب کا علم نہیں تھا, یہ اعلان کر کے بتایا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تم حسین کا کردار دیکھ لینا, ہر مقام پہ مقام محمد سے ہوگا, اس کا کردار محمد ہوگا, اس کی گفتار محمد ہوگی, اس کی شریعت محمدی ہوگی, اس کا حسب محمد ہوگا, اس کا نسب محمد ہوگا. لیکن کردار حسین دیکھنا, آپ کو کردار محمد نظر آ جائے گا. دنیا کہتی ہے کہ یزید نے حسین سے بات مانگی تھی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ یزید وقت میں ایک رسول حسین سے نہیں, جب نبی نے کہہ دیا کہ حسین منی فانا من الحسین, تو یزید نے حسین سے بیعت نہیں مانگی بلکہ نبی سے بیعت مانگی ہے. یزید نے حسین سے بیعت نہیں مانگی. لیکن مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین شاہ ولی اللہ وہ اپنی کتاب سر الشہادتین میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول معصوم کو کائنات کے جتنے بھی فضائل ہیں اس کا مرکز ہے میرا رسول. جتنے فضائل ہیں اس کا مرکز ہے ہمارے رسول. لیکن رسول کو ایک عظیم فضیلت سے محروم رکھا گیا, وہ ہے شہادت. وہ کیا ہے شہادت. وہ کیا ہے شہادت. تو اسی لیے رسول اللہ نے حسین منی وانا من الحسین کہہ کر, اسی لیے رسول نے حسین منی وانا من الحسین کہہ کر جو فضیلت جس سے رسول محروم تھا, اس طریقے سے, اس انداز سے حسین کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت میں بھول نہیں گیا. حسین کی شہادت رسول کی شہادت. میں کہوں گا شاہ ولی اللہ آپ نے درست لکھا ہے کہ اگر حسین منی فانا من حسین کی وجہ سے اگر حسین شہید ہوا ہے تو یہ شہادت دراصل رسول کی شہادت ہے. ایک جملے میں آگے بڑھا رہا ہوں, اگر حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے, کیا حسین کا قاتل نبی کا قاتل نہیں ہے؟ دوستو دیکھیں کہ اگر حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے, اور جو نبی کا قاتل ہو وہ کسی انداز سے مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھیے دوستو حسین ہے کیا, حسین کا مقام کیا ہے. حسین اس دنیا میں تشریف لائے, ابھی آغوش بطول میں نہیں آئے, فرشتے پیغام تہنیت لے کر نبی کی بارگاہ میں آئے, نبی کی بارگاہ میں آئے. حسین کی دنیا میں آمد پر
मुबारकबाद दी जा रही है। इस यात्रा में जब फरिश्ते हुसैन की आमद की मुबारकबाद रसूल मातम को देने के लिए दुनिया में आ रहे हैं कि रास्ते में एक कुदरत नामी एक फरिश्ता रास्ते में मिला। जब किसी बिना पर अल्लाह के कहर का शिकार हुआ था, उसके पैरों पर जला दिए गए थे, वो एक कतन घाटी में फेंक दिया गया था। जब उसी रास्ते से जिब्राइल चले तो कुदरती कहता है, जिब्राइल तो सैयदुल मलाइक है, तू जा रहा है सैयदुल मुरसलीन को मुबारकबाद देने के लिए सैयदुल शुहदा की दुनिया में आमद की। कहा ऐसा कर मुझे भी नबी मौसम की बारगाह में ले जा। नबी की बारगाह में आए, हुसैन की आमद की मुबारकबाद दी और फरमाते हैं, आका या रसूल मौसम, जिस घर में कोई बच्चा आता है, बच्चे की विलादत होती है, तो यकीनन वो गरीबों में, यतीमों में, मस्कीनों में कुछ न कुछ खैरात करते हैं, कोई ना कोई सदका करते हैं। मौला हमारे साथ फितरत नामी फरिश्ता आया है, मौला अल्लाह ने इसके बालों पर किसी तकदीर की बिना पर छीन लिए हैं। मौला ऐसा कीजिए कि हुसैन की बरकत से आप दुआ मांगिए, आप दुआ मांगिए ताकि इस फितरत फरिश्ते को बालों पर मिल जाए। रसूल फरमाते हैं, देखो अगर तुम आ ही गए हो, फिर मेरी दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नहीं कहा कि जाकर हुसैन के कदमों से मत करो, रवायत ये नहीं है। ये नहीं कहा कि हुसैन के जिस्म से मत कर दो, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जिस पंघूड़े में जिस झूले में हुसैन लेटा है, इसको मत कर दो हुसैन के झूले से। जैसे ही झूले से फितरत नामी फरिश्ते को टेक किया गया है, जगाया गया है, बालों पर एक मर्तबा सामने आ गए। वो आना, ये जैसे ही बालों पर क्या आना था, वो अब सीधा में बुलंद होकर हुसैन का कल्ला पड़ता हुआ, हुसैन के अजमत के तराने पड़ता हुआ आसमान की तरफ रुख कर गया। मैं कहूंगा या रसूल मौसम, आप भी मौजूद हैं, चाहिए तो ये था कि उस फरिश्ते को आपसे मत किया जाता, चाहिए तो ये था कि हुसैन आ गए थे, हुसैन के जिस्म से मत होता। कहा इसलिए मैंने हुसैन के जिस्म से इस फरिश्ते को टच नहीं किया, बल्कि उसके निस्बत रखने वाले के हुसैन से निस्बत रखने वाली एक पंघूड़े से, एक झूले से हमने मत करा दिया। कहीं दुनिया ये न कहे कि आज हुसैन था, शिफा मिल सकती है, आज हुसैन नहीं है, शिफा कैसे मिलेगी? इसलिए हुसैन का साथ दिया। देखिए तो ये अलम क्यों है, कभी गौर किया है? इसलिए कि हर मुल्क का एक परचम होता है, जिसकी उस मुल्क के रहने वाले उसका एहतराम भी करते हैं, उसको सलामी भी देते हैं। पाकिस्तान का परचम पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के लिए वाजिबुल एहतराम। ईरान का परचम ईरान के रहने वाले हर ईरानी मखलूक के लिए, ईरानी मुसलमान के लिए, ईरानी शहरी के लिए वाजिब एहतराम। सऊदी अरब का परचम सऊदी अरब के रहने वाले हर फर्द के लिए वाजिबुल एहतराम। लेकिन एक मुल्क का परचम दूसरे मुल्क पे जाकर जरूरी नहीं है उसको उस अंदाज से एहतराम किया जाए। लेकिन गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का वो परचम है, मैंने बात से नहीं हुई। देखिए कि आप हाजी बैतुल्लाह पे जाते हैं, हाजी से पूछिए, वहां पे जाकर देखिए कि हर रंग का मुख्तलिफ अंदाज